صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده. 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 أستغفر الله وأتوب إليه بالله العظيم. وصل على بك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. استغفر الله واستغفر الله واستغفر الله لك الله يا الله يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل خلق حمدا يافي نعمه ولا في نقمه ويكفي جزاء. يا ربنا إلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الثناء كأيام الرسل. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى على نفسك. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت عنا دائما أبدا. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا في كل وقت وحين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المال على إلى يوم الدين.
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا مغفرتك وسنتنا ورم أجعلنا من أعمالنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هاما إلا فرجته ولا ضيقا إلا وسعته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا كشفته ولا عدوا إلا خذلته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا موسعا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا واجة من حولك لك يدعو ولا غفر إلا صلاة إلا قدرته إسانا يا رب العالمين اللهم اجعل الوصل وتقبل أمرنا هللنا وسبنا وما نوينا وما تقفنا واستوفنا زيادة به شرف النبي صلى الله عليه وسلم فملا بك الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وأجمعين ثم أروينا بسببه وأوصينا منا إليهم واجعله لا بينهم وبينهم فإن الله رحمة حنك رضوانك علينا إليهم فالقراء والغفات والبصر والمدين والمصلين والمتكلمين وسادات سبحانك لهم بإحسان يوم الدين ثم الخلفاء الراشدين أئمة المجتهدين والعلماء إلى مشاف الدين ثم آبائنا أمتنا أجدادنا جداتنا إخواننا أخواتنا أعمامنا أمتنا أخواننا أخواتنا أبنائنا بناتنا أقربائنا قرابتنا ومشائخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات ثم خصوصا المؤسس هذا المسجد المرحومين والمرحومات المتصدقين والمتصدقات في هذا المسجد رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا واسع الرحمة ويا واسع المغفرة وإن كانوا من المحسنين فزد لسانهم وإن كانوا من المحسنين فتجاوز عنهم ولكن برحمتك رضا وقهم بقبر عذابه واسلم في قبورهم وجاب الأرض عن جنبك ولقهم العذاب حتى تبأسهم آمين إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تحرم أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم حمنا وارحمهم وافنا واغفرهم واجعل ما تمسهم عنا وإياهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاء والنعمة وجه النور لنا ولولدينا ولأولادنا ولجميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ليرفع لهم الدرجات وضعف الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم أدخل الجنة من عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالعلم اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في الأعمال وبركة في الرزق والعلم والأمور توبة قبل الموت رحمة عند الموت وغفرة بعد الموت وهني الله بسكرات الموت ونسألك النجاة من النار والعفو والحساب والمجاوة على الصراط ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم وبارك عليه
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السنان يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستمرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأصلي وأسلم على النور المرسوم بالتقدم والأولية المنتقل في القرآن الكريمات والجباه. واستمح الله تعالى رضوانا يخش عدد الظاهرة النبوية ويعم الصحابة أتباع ومن والاه. واستثنيه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الفوائد في خطة الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي منحس العبقرية ناظما من النسب الشارع لا تحل المسامع بحلاه. واستعين بحول الله تعالى وقوته
قوة إلا بالله. أغفر اللهم قبره الكريم بعرض شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فقل وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حول خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينسب الانتقام لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد مضاعف القصية إلى أن أعانه الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بير واسمه قريش وإليه تنسب الأصول القرشية ومقامه جناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى إلى الرحاب الحرمية وسمع بسلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضر بن نزال بن عبد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنات السنة السنية وربعه إلى الخال إبراهيم أمسعه الشارع وأباه وعلنا بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه وعظيم به بغير تلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحجب العلا بحلاه قالتها نجومها الجوساء حبذا من سنن وفخار أنت به اليتيمة العصماء واكرم به من نسب طهره الله تعالى من سباح الجاهلية أو منزه العراقي والده في مورده الهدي والرواه حفظ الله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صون لاسمه تركوا السباح ولم يسبهم عنه من أدب وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير مررهم البهية وبدر بدره في جبين جني عبد المطلب وابنه عبد الله أغفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان ملكة بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للسماء أن ينجل عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم بنسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أيها المبعوث بنا جئت بالأمر المطاع كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماعي بسلام عليك يا رسول سلام ربنا صل على أحمد حل في خير البقاع واشمل شطرا علينا يا مجيبا كل داعي نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أنت في كل جميل وجمال يا مطاعي وعلى عشق الجمال طابع الله الطباعي نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام رب واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من
صلاة والسلام اللهم صل وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Udah, langsung aja. Langsung aja. Sebelum kita mulai, himbauan kepada bapak-bapak saudara yang masih jauh berada di sana untuk merapat, yang sudah merapat mohon untuk mendekat berhadapan dengan kitab-kitab yang telah kami sediakan. Silakan bapak saudara yang ada di depan sana untuk lebih ke depan, Pak. Ayo, biar enak, ya, lebih nyambung. Hangat, suasana lebih kekeluargaannya terasa. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala taufiqi waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Musyair SMA. Alhamdulillah beliau telah berada di hadapan kita. Dari doa semoga beliau senantiasa kesehatan, lahir dan batin, kesabaran dan kesuksesan dalam urusan beliau, sehingga eksis untuk memberikan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati para asatidz dan para hujat, para tokoh masyarakat, di antaranya ada Ustaz Haji Mahfud Rozi dan Haji Nurullah, dan para pengurus ketua DPRD Nurul Hidayah, serta bapak-bapak saudara yang hadir pada Ahad pagi ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirannya atas segala nikmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah pada bagi kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lantaran acara yang tadi saja kita lakukan, tahmil dan pembacaan surah Nabawi secara singkat, mudah-mudahan amal mukmin wal marhumah senantiasa mendapatkan curah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang membaca dan mendoakan juga diberkahan dan insyaallah mendapatkan sahabat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak, saudara, ibu yang kami hormati, ibu kita hari ini kajian Masjid Al-Muqtadah yang ke-62, mudah-mudahan dengan keberkahan. Oleh karena itu, marilah kita ikuti kajian ini yang langsung dipimpin oleh kita Ustaz Haji Ahmad Musyair SMA, yang sebelumnya diikuti dengan membaca selawat dan secara seluruh. Para kiai silakan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Ya akramal khalqi man alu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. ويقول الله عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا العمل. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Ma'asyiral muslimin, hadirin para alim ulama, para asatiz, para guru, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dua tempat istimewa sekaligus. Yang pertama fi baitin min buyutillah, di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Yang kedua fi raudatin min riyadil jannah, di salah satu daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat-tempat seperti inilah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya karena ini adalah rumahnya. Yang kedua karena ini majelis ilmu yang memang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat ini juga menjadi media silaturahim yang juga menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat inilah yang mengiringi ampunannya. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadi rahmat yang selalu mengiringi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau ada rahmat pastilah ada ampunan. Maka di tempat di mana Allah menebarkan rahmat, maka disitulah ada ampunannya. Disitulah ada maghfirahnya. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu memastikan kadang orang datang ke majelis ilmu membawa dosa sebesar gunung, tapi saat dia bangkit dari majelis ilmu sudah lagi enggak bawa dosa. Pulang berangkat bawa beban, pulang jadi ringan. Berangkat dari rumah bawa dosa seisi rumah, tapi pulang membawa keberkahan yang ada di isi masjid. Seisi dosa yang ada di rumah kita bawa ke masjid. Kemudian sepenuh rahmat yang ada di masjid kita bawa pulang. Maka siapa yang kagak pengen datang ke masjid? Kalau begitu cara melihatnya, kalau begitu cara pandangnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di masjid tempat orang bersuci, tempat orang mensucikan diri, dan Allah paling senang dengan orang yang selalu mensucikan dirinya. Allah yuhibbul mutahhirin. Itu ada di media wudu. Setelah kita wudu, kita membaca syahadat, kemudian kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu rangkaiannya ada Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Nah, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Masuk ke masjid memang tempatnya buat mensucikan diri. Kemudian hadir di majelis ilmu memang tempatnya buat ngerontokin dosa. Akhirnya pulang ibadah kita lebih khusyuk karena beban dosa kita udah berkurang. Karena itu yang membebani diri kita saat kita ibadah. Saat kita berdoa, doa kita kurang fokus. Saat kita ibadah, ibadah kita kurang khusyuk. Rupa-rupanya banyak yang gelantung. Yang gelantungin kita itulah dosa. Maka kita hadir majelis ilmu pengen ngilangin, pengen ngurangin yang gelantungan dari dosa-dosa tadi itu, supaya ringan ibadah kita, supaya lebih khusyuk sholat kita, ya. Sehingga
lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tasjud lillahi sajdah illa rafa'allahu biha darajah. Satu kali kita sujud kepada Allah, satu derajat kita dinaikkan. Satu derajat kita dinaikkan maknanya diri kita lebih disucikan. Karena ingin lebih dekat kepada Allah, otomatis harus lebih bersih. Maka medianya adalah sujud, medianya adalah majelis ilmu, supaya kita semakin bersih. Dengan semakin bersih kita semakin dekat. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan mendekatlah kamu. Sebelum ada perintah untuk mendekat, disuruh sujud dulu kita. Karena itu tadi media untuk membersihkan diri kita dari dosa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cukup cerah ini. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita. Karena kalau bukan taufik dari Allah, kita enggak bisa hadir ke sini. Kita enggak bisa berada di tempat ini. Ma ahdarana illa liyukrimana. Tidaklah Allah menghadirkan kita di tempat semulia ini melainkan karena Allah ingin memuliakan kita. Tidaklah Allah hadirkan kita di tempat sesuci ini melainkan karena Allah ingin mensucikan kita. Ini tempat kemuliaan, ini tempat kesucian. Yang ada hanya mencari ridha Allah, yang ada hanya mencari pahala yang ada di sisi Allah. Kata baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis, kita datang bukan untuk dunia, kita datang untuk mencintai manusia karena Allah. Turidu minhu aradan minad dunya la illa anni uhibbuhu lillah. Apa yang nanti ketemu orang, apa ngarepin dunia? Enggak. Saya pengen ngarep mencintai dia supaya dapat cinta dari Allah. Kata malaikat, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Itu enggak ada anugerah lebih besar dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Medianya gampang tadi. Mencintai seseorang sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Pada pembahasan terdahulu kita telah membaca riwayat sebahagian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini adalah zurriyatan ba'duha min ba'd. Mereka ini adalah generasi yang saling tersambung satu dengan yang lain. Satu generasi dengan generasi yang lain, baik secara nasab maupun secara dakwah dan risalah, itu tersambung satu dengan yang lain. Dari segi nasab, dari Adam alaihissalam turun kepada nabi-nabi sesudahnya. Dari segi dakwah, memang mereka mendakwahkan hal yang sama. Dari segi yang mengutus, mereka diutus oleh zat yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Nabiullah Ishaq alaihi salam yang ke-9 halaman 49. Qala Ishaq bin Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salat wa atamut taslim alladhi ummuhu Sarah. Jadi kalau sebelumnya kita menceritakan tentang Nabiullah Ismail alaihi salam yang ibundanya Siti Hajar, dan ini anak yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah Nabi Ismail lahir dari sang ibu Hajar, kemudian Allah menganugerahkan Ishaq alaihi salam kepada Nabi Ibrahim dari ibunya Siti Sarah. Nah, Ishaq ibn Ibrahim alladhi ummuhu Sarah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabiullah Ishaq alaihi salam dari proses kelahirannya, yang ia adalah anugerah Allah kepada Siti Sarah. Jadi dalam cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, kisah kedatangan malaikat. Ini malaikat mampir ke tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan untuk apa? Untuk mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Yang Nabi Lut alaihissalam masih kerabat Sayyidina Ibrahim. Saat dijamu oleh Nabi Ibrahim enggak tahu bahwa yang datang ini malaikat. Rupanya tampan, orangnya bersih, mungkin bahasanya wangi, cakep.
Karena kewajiban memuliakan tamu tanpa harus kita tahu latar belakangnya. Yang penting dia datang ke rumah kita, kewajiban kita memuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Maka muliakanlah tetamu. Tanpa harus tanya, ada perlu apa? Entah kalau udah 3 hari baru tanya. 3 hari nginep baru kita boleh nanya, ada perlu apa yang datang ke sini? Ya, karena kewajiban kita menjamunya itu 3 hari minimal. Ya. Maka selama 3 hari kita tugasnya jamu aja, tugasnya ngelayanin aja, nggak perlu tanya. Kadang masih depan pintu udah kita tanya, ada apa ya? Padahal masih depan pintu kita belum nginep. Apalagi makan, belum dapat sarapan, belum dapat jamuan, ya. Baru ngetok pintu, ada apa sih? Ya, udah ada apa aja ini. Nah kadang-kadang kita kikuk, ada apa ya? Ya. Kagak ada apa-apa juga sekedar datang, ya, itu boleh. Sunnah kita silaturahim ke rumah saudara kita, nggak ada tujuan apa-apa, cuma mau silaturahmi doang. Ya. Bahkan dahulu tidak sedikit ya, ulama ya, atau orang-orang soleh yang datang ke rumah orang alim pengen lihat mukanya doang. Ada Sayyidina Muhammad ibn Wasi'. Ini diantara Muhammad dari kalangan tabi'in, Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibn Munkadir, Muhammad ibn Wasi'. Nah Muhammad ibn Wasi' ini yang kalau saudarinya perempuan merasa lagi kurang semangat ibadah, didatengin abang itu Muhammad ibn Wasi'. Ngelihat mukanya semangat ibadah 1 minggu, gaspol langsung ibadah selama 1 minggu, karena cuma ngelihat memandang wajah abangnya nih, ini karena pantulan cahaya ibadah yang terpancar di wajahnya. Ya, dikatakan di dalam hadis juga, man dzakarakum billahi ru'yatuh, teman yang ideal, ya, kawan yang paling bagus, guru yang istimewa yang kalau engkau memandang wajahnya mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kebaikan kalau melihat mukanya gitu ya. Nah Nabi Ishaq alaihi salam ini ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Ismail kepada Nabi Ibrahim, kemudian dititipin di sisi Ka'bah, inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, ya bahasa kitanya aku titipin kepadamu ya Allah. Ya, kenapa dititipin kepada Allah? Karena diletakkan di samping rumahnya di sisi Ka'bah. Seakan-akan dia titipin itu kepada Allah. Alladzi la tadi'u wada'i'uh. Siapapun yang menitipkan sesuatu kepada Allah, titipannya enggak bakal hilang. Titipannya enggak bakal berkurang, yang ada nambah. Seperti kita nitipin amal soleh, nitip sama Allah. Nanti di akhirat kita bakal temuin itu pahalanya. Yang ketika kita temuin pahalanya, kita bakal heran, kita bakal kaget. Ya Rabb, dulu sedekah saya nggak sebanyak ini, kenapa jadi banyak begini? Kata Allah, setelah engkau letakkan, aku kembangkan seperti kalian merawat anak kambing kalian. Memang dari sejak tuh anak kambing lahir, segitu-segitu aja kan ada. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai jadi biang. Ya, bukan jadi biang, sampai belum beranak. Ya. Dari kapan kebaikan itu kita kerjakan? Dari semenjak itu Allah Subhanahu wa taala merawat, mengembangkan ya, sedekah kita ya, seperti seseorang di antara kalian kama yurabbi ahadukum fululah. Ya, seperti seseorang mengembangbiakan hewan ternaknya dari kecil sampai gede, dari gede sampai beranak lagi itu. Bahkan di dalam bahasa riwayat ini ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 700 kali lipat. Padahal yang kita taruh menatu tapi berbuah sampai jadi 700 kali lipat. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sayyidatuna Sarah karena kesabarannya dan karena keikhlasannya. Dia sabar, suaminya ya, mengharapkan anak tapi dia belum bisa memberikan anak. Maka dia inisiatif kepada Ibrahim, ya, saya serahkan, ya, saya hadiahkan ya, Siti Hajar kepadamu. Kali aja dari Siti Hajar kamu bisa dapat keturunan. Ya, ternyata betul, dapat keturunan.
Tapi setelah Siti Hajar memberikan keturunan, Siti Sarah jadi cemburu. Ya, ngapa dia yang punya anak? Ini istri pertamanya belum ngasih keturunan. Kenapa justru dari yang dia dapat keturunan? Ya. Akhirnya dia suruh Ibrahim, dah bawa dah tuh anak sama istrimu menjauh dari penglihatanku. Aku jadi enggak tega melihatnya gitu, enggak enak melihatnya. Akhirnya dibawa tuh. Bayangkan dari Irak, ya, dari Babilonia ya, sampai ke Mekah, bawa anak masih bayi dengan sang ibu yang baru saja bersalin, kemudian diletakkan di sisi Ka'bah di Hijr Ismail. Hijr itu di tempat perawatan, karena disitulah Nabi Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu dirawat oleh sang ibu. Nah, jadi setelahnya Siti Sarah tinggal kembali dengan Nabi Ibrahim, yang ketika kedatangan malaikat ingin menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Ini di satu kawasan yang disebut dengan Sodom. Kemarin Habib Umar itu bikin daurah di Yordania. Itu dekat dengan Laut Mati. Yang dikatakan disebut Laut Mati, salah satu sebabnya di tempat itulah terdapat 3 kaum yang Allah binasakan. Salah satunya kaum Sodom. Ditenggelamkan, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di kawasan itu. Sampai dikatakan air laut yang ada di situ 30 kali lipat asin dari air laut biasa. Air laut biasa udah asin banget, ini 30 kali lipatnya. Sehingga nggak ada kehidupan, mati di situ, makhluk hidup mati semua, nggak ada ikan, nggak ada apa. Kalau kita nyemplung, kita ngambang, ya, karena berat jenis airnya itu udah beda ya, dengan air biasa. Nah ini di kawasan itulah Allah tenggelamkan kaum Sodom. Ya, nah sebelum malaikat itu datang kepada kaum itu, mereka singgah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim inisiatif ya, bilang kepada istrinya, apa yang bisa kita persembahkan? Cuma ada ijlan itu bahasa kitanya anak sapi. Ada situ anak sapi. Ya udah sembelih anak sapi, disembelih. Kemudian setelah matang siap dihidangkan. Saat dihidangkan silakan. Ini sebelum komunikasi, sebelum tanya siapa dari mana, yang penting disuguhin dulu tuh makanan. Ternyata ketika mereka menjulurkan tangannya ingin menyentuh makanan, nggak bisa tangannya menyentuh. Nabi Ibrahim kaget, ini orang apa bukan? Masa kagak bisa makan? Fa'aujasa fi nafsihi khifah, maka muncullah rasa takut di dalam hatinya. Akhirnya malaikat itu membuka jati dirinya. Kami ini adalah Rasulullah Rabbik, utusan Tuhanmu, malaikat. Datang ingin mengadab kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Jadi kata Nabi Ibrahim, inna fihim, sesungguhnya di tempat itu ada rajul saleh, ada orang saleh, Nabi Lut. Kenapa kalian ingin membinasakan tempatnya, membinasakan kampungnya? Kata malaikat, kami lebih tahu siapa yang ada di situ. Ente tahu siapa yang ada di situ? Dari orang saleh Nabi Lut dengan keluarganya yang beriman itu, kecuali istrinya. Kami para malaikat lebih tahu. Kan surat tugasnya jelas, siapa yang mati, siapa yang selamat, ada surat tugasnya. Kayak polisi nangkep kan gak sembarangan. Identitasnya jelas nih, si anu. Ya. Yang walaupun kita lagi duduk bareng dia, kalau nggak ada daftar kita nggak diangkut. Ya. Nah ini begitu juga. Nahnu a'lamu biman fiha, kami lebih tahu siapa yang di situ. Ya namanya malaikat. Nah, saat itu sang istri merasa ingin tahu dengan percakapan itu, siapa sini tamunya, ya kan? Kok kagak makan, ya? Kok dari tadi ngobrol mulu, gitu ya. Saat dia melongok gitu ngintip, nah malaikat kemudian mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, kabari, berita gembira kepada istrimu bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Fabasharnah, kasih kabar gembira, bisyarah tuh, ya. Nah, jadi sang istri ini kaget dapat berita gembira tadi, karena dia merasa dia sudah cukup umur, gimana bisa keturunan? Dan Nabi Ibrahim juga sudah cukup, sebagai riwayat mengatakan 180-an, gimana punya anak? Ya. Nah, tapi ini karena ini utusan Allah, gitu. Bukan nggak percaya, ngeyakinin diri, apa iya bahasa kita, apa iya, yakin sih. Ya. Tapi pengen ngeyakinin dirinya. Ibarat kita ngimpi, ibarat kita dapat kabar bagus, ya.
atau mendapatkan satu kenyataan yang enak, kita kayak kagak percaya, kita cubit mimpi kita, nih kok ngimpi apa bukan sih, ya. Padahal dia yakin dia kagak ngimpi, tapi untuk meyakinkan dirinya gitu, ya. Ini anugerah Allah, bisyarah. Jadi malaikat datang dengan dua misi. Misi yang pertama menghancurkan umatnya Nabi Lut. Misi yang kedua membawa berita gembira kepada Ibrahim bahwa istrinya akan melahirkan keturunan. Itu bisyarah. Maka bahasa Al-Quran di sini wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin, dan kami beritakan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang akan lahir namanya Ishak. Belum lahir Allah sudah kasih nama Ishak. Itu yang akan jadi anak daripada Nabi Ibrahim. Nabi yang minas salihin, dan dia akan menjadi seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh. Karena ini bukan sekedar berita, tapi berita gembira, maka digunakanlah kata-kata bisyarah. Bisyarah itu berita, tapi yang sifatnya gembira. Ya. Tapi kalau dia digunakan untuk sebaliknya, itu untuk mentertawakan atau untuk menghinakan. Fabasyarnahu bi'adzabin alim. Kami kabarkan berita gembira kepadanya dengan azab Allah yang pedih yang siap menantinya. Kok azab Allah dikatakan berita gembira? Itu lita'yir, buat menghina. Rasain loh, kalau bahasa kita gitu. Rasain nih, terima nih, terima. Kalau terima kan yang baik-baik kita terima. Tapi yang disuruh terima justru azab. Itu udah saking udah kelewatannya azab, digunakan bahasa bisyarah. Nah, Fazabasanu bi adzabin alim, kasih kabar gembira dengan azab Allah yang pedih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga misalkan menyatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan ingatlah kisah hamba-hamba kami Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yaqub. Ini di sini enggak disebut Nabi Ismail alaihissalam karena memang bukan jalurnya. Ini dari jalur Ishak, dari Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub alaihissalam. Yang setelahnya nanti akan dilanjutkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini yang kemarin kita nyatakan sebagai generasi yang istimewa, karena keempat-empatnya Nabi dan Rasul. Karena kemudian ulama simpulkan nih beberapa poin terkait dengan kisah Nabiullah Ishak alaihissalam. Yang pertama, usia ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Allah beritahukan kabar gembira kelahiran Nabi Ishak alaihissalam itu dalam kisaran usia 100 tahun. Bagian tadi riwayat mengatakan lebih daripada itu. Nah, ini dari seorang istri yang akim, ya. Dia mengakui bahwasanya dia itu akim sama seperti istri Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan prosesnya. Memang istrimu mandul, gitu. Memang istrimu aqim, ya. Tapi aslahna lahu zawjah. Istrimu tuh kami benerin, ya. Kami perbaikin, ya. Yang tadinya Allah tentukan aqim, ya. Kemudian Allah ganti menjadi walud, artinya yang bisa memberikan keturunan. Nah, ini dikatakan bahagian dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara khusus kepada Nabi Ishak alaihissalam, karena Nabi Ibrahim ini telah berwasiat nih kepada putranya Ishak. Nah, kalau nanti kamu menikah, jangan menikah kecuali dari kerabat atau keluarga ayahnya. Jadi kan ada Sarah dari keluarga ibu dan ada Ibrahim dari keluarga bapak. Ini pesan Nabi Ibrahim kepada Ishak, jangan menikah kecuali dari jalur keluarga atau kerabat ayahnya. Nah, akhirnya Nabi Ishak melaksanakan wasiat itu, kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Rafqah. Secara bahasanya pendamping, rafiq, ya. Kalau laki-laki disebut dengan rafiq, ya. Ini Rafqah, artinya pendamping yang memang fungsi dan tugas utamanya mendampingi Nabiullah Ishak alaihissalam. Nah, kemudian dari pernikahannya itu Nabi Ishak alaihissalam dianugerahkan dua keturunan. Yang pertama Aisawu, kemudian
Yakub. Nah, Yakub inilah yang lalu diberi nama Israel. Jadi asal kata Israel itu adalah nama lain daripada Yakub alaihissalam. Yang secara bahasa Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Ya, sama seperti Jibril atau Jibril, Mikail atau Mikail ya. Kemudian Israfil ya. Itu secara bahasa sama seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim ya. Sifatnya aja atau namanya sih yang diganti, tapi tetap ilnya itu adalah hamba. Hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahim, hamba Al-Jabbar, hamba Al-Muntaqim ya. Nah, ini menggunakan bahasa Ibrani ya. Israel ya, termasuk juga Israfil ya. Nah, dari pernikahan ini lahir 2 anak tadi itu. Kemudian Ishak alaihi salam ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan umur sampai 180 tahun ya. Karena Nabi Ibrahim tadi melahirkan Ishak usianya udah 100. Kemudian setelahnya Nabi Ishak ya, Allah anugerahkan umur sampai 180 tahun ya, wafat di Kan'anin ya, di Palestina. Jadi ada video tuh di YouTube ya, tempat di mana di sini dikuburkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ada lokasi nih seperti kayak masjid gitu. Di sana ada kuburan Nabi Ibrahim ya, Khalil ya. Kemudian dari situ kemudian kita diantar, oh ini istrinya. Ini kuburan Ishak alaihissalam. Itu satu area, satu kawasan ya, yang masih terjaga, masih terpelihara. Ya, kita nggak tahu kalau jatuh ke tangan Yahudi ini. Nah, ini ada di kawasan Palestina dan ya, kawasan ini disebut dengan Khalil ya, atau Gebron al-Khalil. Nah, di situ dikuburkan Nabiullah Ibrahim, di situ juga dikuburkan putranya Nabiullah Ishak alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah Nabiullah Yakub tadi, yang adalah nama lainnya Israel alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah nabi yang juga dikaitkan dengan nabi yang lain karena memang keturunan. Allah cerita tentang Nabiullah Ibrahim tadi, tapi juga Allah cerita tentang Nabi Ismail, proses mimpi menyembelih Ismail, proses jawaban Ismail ketika disampaikan mimpi itu, kemudian proses saat dia masih bayi dihijir Ismail. Itu karena memang ada kaitannya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ini bapak sama anak. Begitu juga dengan Nabiullah Ishak dengan Nabiullah Yakub. Jadi Ishak itu adalah putra Ibrahim dan Yakub adalah putra Ishak alaihi salam. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan ja'alna nabiyya. Kalau tadi bahasanya basyarna, kami beritakan kabar gembira. Kali ini bahasanya wahabna lahu, kami anugerahkan. Jadi karena tadi prosesnya panjang, udah tua baru Allah kasih keturunan, sehingga bahasanya kabar gembira. Kalau ini karena prosesnya normal biasa, sebagaimana usia kehamilan biasa, maka disebut wahab. Ya, itu yang kita doa, Rabbana hablana min azwajina, kemudian Rabbi habli minas salih. Bahasanya wahab. Karena salah satu nama Allah adalah Al-Wahhab. Ya, dulu di kampung kita ada yang Kom Wahab. Kom Wahab itu yang namain aneh Busairi. Ya, Babai bilang tuh Kom Wahab itu yang ngasih nama. Busairi di demen burdah, dia senang qasidah. Cuman orang dulu kan nulisnya rada ini Busairi, padahal itu Imam Busiri. Ya. Itu Kom Wahab itu yang ngasih nama. Kita sendiri nggak nemuin gitu, nggak jumpain beliau tuh Kom Wahab ya. Nah, jadi bukan babe kita yang namain ya, dari Kom Wahab. Nah, itu bahasanya wahab, anugerah. Ya. Maka ketika minta surga Firdaus misalkan kita tahu amal kita sedikit. Nah, maka nama yang kita sebut dari nama Allah Wahab. Ya Wahab gitu ya. Ya Wahab hablana al-firdaus atau adkhilna jannata fil firdausil. Ya Allah, anugerahkanlah kami surga Firdaus yang tertinggi itu. Bahasanya Wahab. Nah, ya. Nah Nabiullah Yakub alaihi salam ini, bagaimana Allah ceritakan, Allah anugerahkan kepada Ibrahim Ishak, kemudian Yakub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya atau keseluruhnya kami jadikan sebagai nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan poin di antara kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran,
Jadi kalau Yakub alaihissalam yang nama lainnya adalah Israel, beliau ini adalah ayah kepada 12 keturunan. Yang 12 ini akan menjadi sekte-sekte Bani Israel, ya, atau akan menjadi qabail, atau akan menjadi nuqaba. Ya. Jadi kalau bahasa kita ini, ya, kan Allah SWT ketika mengutus Nabi Musa alaihissalam, dia Allah tugaskan menggarap Bani Israel. Yang Bani Israel itu keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam. Yang dari 12 ini, 12 anak masing-masing kemudian punya keturunan. Jadi nisbahnya ke masing-masing anak tuh. Ya. Maka setiap anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu diwakili oleh 12 kelompok tadi, atau 12 qabail. Ya, ketika mereka kehabisan air, Allah perintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke batu, maka muncul 12 mata air. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata aina qad alima kullu unasin masyrabahum. Masing-masing tahu di mana tempat dia minum, padahal qabilah banyak. Tapi dia tahu, oh ini qabilah saya, bahasa kita ini keluarga besar saya. Ya, keluarga besar keluarga besar Qur'an itu ada 12. Nah, 12 aina artinya mata air. Fan bajasat kadang menggunakan bahasa fan bajasat, kadang menggunakan bahasa fan fajarat, ya, artinya memancur. Ya. Jadi batu yang jelas-jelas bukan sumber air, di dalam batu kagak ada air, tapi kan ini mukjizat, akhirnya dari batu justru keluar mata air. Kata ulama, yang Allah berikan kepada Rasulullah jauh lebih istimewa lagi. Kalau dari Nabi keluar dari jemarinya itu. Kalau tadi batu masih benda mati, kalau ini jemari yang isinya darah, ya, justru keluar air yang mencukupi untuk tidak kurang 800 orang. Ya. Nah, karena kehabisan air di perjalanan, akhirnya mereka mati, ya Rasulullah, air kita semuanya habis. Ya. Ceret-ceretnya juga kosong, kering. Ya. Nah, botol-botolnya nggak ada. Yang tersisa cuma botol yang ada pada tuan. Ya Rasul masih ada nyisain air itu. Cuma itu doang sisa. Ini satu rombongan. Cuma itu doang sisanya. Maka Nabi celupin tangannya itu ke dalam wadah tadi. Ya. Nah kemudian yafurnya melumpah, berojog. Ya. Akhirnya mereka tampung yang buat ngisi dirigen, yang buat ngisi botol, yang wudu. Nah sehingga ketika ditanya kam kuntum yauma idzin, berapa jumlah kalian ketika nampung air dari tangan Nabi SAW? Kunna zuha asamanimi'ah, kami kisaran 800 orang. Ya, yang tadi kecukupan buat satu orang aja tuh bisa, gimana dalamnya itu isinya tuh. Nah ini mukjizat ini, ya. bukan sulap, ya. Bukan David Copperfield ini Nabi Afdhalul Anbiya. Itu kata ulama tuh. Ya, itu batu, kalau ini jemari, itu lebih ajab lagi, lebih aneh lagi. Kalau batu saja udah aneh, ini jauh lebih aneh lagi. Nah, ini poin yang pertama tentang Nabiullah Yakub yang adalah Israel. Ya. Nah itu yang kemudian nanti keturunannya menjadi Bani Israel yang menjadi objek dakwah Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun. Ya, mereka mendakwahi keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya Nabiullah Ishak alaihissalam yang kemudian melahirkan Nabi Yakub itu memilih tinggal di kawasan Palestina yang disebut dengan Ardul Kan'aniyin. Kan'an itu yang dinisbahkan kepada salah satu daripada keturunan Nabiullah Lut alaihissalam. Ini dalam riwayat Nabi Yakub itu berada di bawah bimbingan ayahnya, kemudian dia merantau ke satu kawasan di Irak lalu tinggal di sana. Jadi hijrah dari Palestina ke Irak. Nah, dari pernikahannya Nabiullah Yakub alaihissalam Allah menikah dengan 2 orang perempuan. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim menikahi Siti Sarah dengan Siti Hajar, maka ini keturunannya itu Nabi Yakub juga menikah dengan 2 orang perempuan. Nah, yang pertama Lai'ah, kemudian Rahil. Rahil ini
yang kecil. Nah, dari rahil ini lahir Nabiullah Yusuf dengan Bunyamin. Sedangkan dari istri yang pertama yang besar Lai'ah. Ini karena dulu ketika akan menikah Nabi Yakub alaihissalam disuruh milih, ini ada adik kakak, kamu mau menikah sama adiknya apa sama empuhnya? Kata Yakub, adiknya aja dah. Yang mudaan. Biasanya mudaan, biasanya cakepan. Adiknya aja dah. Oke. Ketika diakadin ternyata yang disebut empuhnya. Wah, gimana ceritanya mau dinikahin adiknya, kenapa dikasih empuhnya? Ya kadang udah diijab kabul, selesai. Akhirnya ayah atau mertuanya nih ngomong, kamu pengen nikah juga sama adiknya? Iya. Syaratnya ente bantu aneh. Jadi sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam itu bekerja kepada Nabi Shu'aib selama 8 tahun, ya. Garap tanah, ya. Garap sawah, bahasa kita garap kebun sebagai mahar menikahi putrinya. Nah ini begitu juga. Ente kerja dulu dah 7 tahun. Kalau udah kerja 7 tahun nih, setelah nikah dengan istri yang pertama yang empoknya, ente boleh nikahin adiknya. Karena di syariat terdahulu boleh gabungin adik kakak. Ya. Jadi setelah syariat Rasulullah datang, di antara yang dihapus dari syariat umat terdahulu, wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh menggabungkan adik kakak dalam satu ikatan pernikahan. Kalau tidak dalam satu waktu boleh. Akan nikah sama empoknya meninggal, kemudian nikahin lagi adiknya, boleh setelah habis masa setelah wafat empoknya gitu ya. Asalkan tadi tidak dalam satu waktu. Atau menikah dengan empoknya kemudian cerai setelah habis masa iddahnya, dia nggak pakai iddahnya laki langsung ceraiin adiknya, boleh. Nah dari rahil tadi yang kecil lahir Nabiullah Yusuf dan Nabiullah dan Bunyamin. Makanya tadi udah ada bibit-bibit perselisihan itu dari istri yang pertama atau anak-anak istri yang pertama kepada anak dari istri yang kedua nih, adiknya. Ya, maka kemudian dalam riwayat diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diasingkan atau ya bahasa kasarnya itu dipisahkan dengan orang tuanya. Tapi kemudian Allah takdirkan kembali lagi kepada Nabiullah Yakub, sebagaimana juga Bunyamin yang tadinya diikutkan sebagai tawanan karena dituduh mencuri, akhirnya dua-duanya balik lagi kepada kedua orang tuanya. Ini nanti ada kisah khusus ketika kita membaca sejarah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, masing-masing dari dua istri tadi, baik istri yang pertama yang empoknya dengan istri yang kedua yang adanya, masing-masing punya hamba sahaya. Bahasa kita punya pembantu. Yang pembantu ini baik pembantu istri pertama maupun pembantu istri kedua, dua-duanya kemudian dinikahi juga oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi istrinya ada 4 ya. Jadi yang pertama tadi Lai'ah, kemudian Rahil. Kemudian pembantunya Lai'ah dinikahin juga, kemudian pembantunya Rahil dinikahin juga. Nah, jariyah. Cuman karena statusnya jariyah sehingga enggak dirincikan secara khusus nih terkait dengan keturunannya. Adapun dari Lai'ah itu lahir 6 orang anak. Kemudian dari Rahil tadi 2 orang, itu Yusuf dengan Bunyamin. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan kisah itu ketika Yakub alaihissalam menjelang kematiannya itu, dia sadar dia ninggalin keturunan yang cukup banyak, yang mereka ini akan menjadi cikal bakal Bani Israel, yaitu keturunannya Israel atau Yakub alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah wasiat itu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ai Muhammad, tidakkah engkau hadir, tidakkah engkau menyaksikan ketika Yakub alaihissalam menjelang kematiannya, ketika ia berwasiat kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kalian sembah sepeninggalku? Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami akan menyembah Tuhanmu
dan Tuhan nenek moyang Ibrahim dan Ishak alaihissalam. Ya, jangan khawatir, kami akan melanjutkan estafet dakwahmu, kami akan meneruskan akidahmu. Itu yang dipastikan. Ya. Jadi dahulu ya, bukan hanya para nabi, para aulia, para salihin sebelum mereka wafat itu yang mereka pastikan dulu tuh. Ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, ketika akan wafat ya, ninggalin warisan cuma 18 dinar. Yang dari 18 dinar itu 8 dinar itu dipakai buat pengurusan jenazahnya. Buat ini kain kafan, buat apa. Kemudian 8 dinar lagi, 4 dinar lagi buat yang lain. Sisanya baru itu yang diwarisi sama anak-anaknya. Padahal dia khalifah 2 tahun dan di masanya rakyat sejahtera, enggak ada mustahik zakat, enggak ada. Yang punya hutang langsung datang ngadep, langsung dibayarin hutangnya. Bahkan non muslim itu dapat bantuan dari pemerintah, bukan mereka bayar pajak, justru mereka dapat subsidi, dapat bantuan. Tapi anaknya sendiri nggak dapat warisan apa. Ya. Jika ditanya, ya, Tuhan ente nggak ninggalin apa? Maka kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, aku meninggalkan takwa kepada Allah pada diri mereka. Kalau mereka orang saleh, Allah SWT yang bakal urus mereka. Ya. Kalau saya ninggalin warisan, padahal mereka tidak aku tinggalkan takwa, warisan itu bakal bahala buat saya. Buat dipakai buat maksiat, pakai buat dosa. Ada yang ketiban pulungnya itu. Ya. Ninggalin harta yang justru jadi membantu mereka. Jadi fasilitas mereka buat maksiat, udah mendingan gak usah ninggalin apa dah, gitu. Biar tenang di kuburan kasar gitu. Nah, kalau dia nanti gimana tuh? Kalau mereka orang saleh, Allah yang jamin mereka. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pembela, Allah adalah penolong, Allah adalah penjamin orang-orang yang beriman. Nah, fallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahim. Allah yang Maha menjaga, Allah yang Maha penyayang. Nah, ini kita. Nah, di waktu yang sama orang yang meriwayatkan ini, aku juga menyaksikan Hisham bin Abdul Malik, itu khalifah dari dinasti Bani Umayyah, ninggalin duit ribuan dinar. Dinar itu uang emas. Ya. Nah, ninggalin duit sampai ribuan dinar. Nah, ketika kemudian Hisham sudah meninggal, Umar bin Abdul Aziz meninggal, kan tinggal anak-anak ini. Kata saksi sejarah ini, dalam satu hari aku menyaksikan putranya Umar bin Khattab itu menyedekah, putranya Umar bin Abdul Aziz itu menyedekahkan 300 ekor kuda buat jihad fisabilillah. Tuh asetnya, hartanya. Tapi di hari yang sama aku ke pasar, aku melihat putranya Hisham bin Abdul Malik lagi ngemis-ngemis di pasar. Padahal yang dapat warisan ribuan dinar dia tuh. Yang ini dapat seperak doang kasar itu. Tapi enggak sampai lama ya. Baru aja babenya pada meninggal tuh. Ya. Ternyata anak-anaknya Umar ya, itu ya, menyedekahkan 300 ekor kuda di jalan Allah. Sedangkan anak-anaknya Hisham aku lihat lagi ngemis-ngemis di pasar. Yang ini ditinggalin takwa, ini ditinggalin duitnya habis ya. Al-mal tahrusuhu ya, wal ilmu yahrusuka. Ya. Kalau harta itu kita yang perlu jaga, kalau ilmu yang jaga kita. Ya. Nah, harta itu kalau kita belanjain habis, kalau ilmu kita belanjain tambah, artinya kita keluarin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di dalam kisah ini apa yang berlaku dengan putranya Nabiullah Yakub alaihissalam, yaitu Nabiullah Yusuf, di mana iri hati dari saudara-saudaranya itulah yang menghantarkan kepada sesuatu yang membahayakan nyawa Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi berawal dari mimpi. Makanya ini kemudian jadi standar ilmu tentang ilmu mimpi, tafsirul ahlam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih belia, sebagian riwayat menyatakan kisahnya ketika usia kisaran 13 tahun. Dia datang kepada ayahnya, ya, lalu menceritakan, ya, nah, dia katakan, ya abati inni ara fil manami, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Duhai ayahku,
aku melihat ada 11 bintang, kemudian 1 bulan dan 1 matahari. Aku lihat semuanya sujud, semuanya sujud kepada aku. Ayahnya tahu tafsir mimpi ini, ayahnya mengerti isyarat yang ada dalam mimpi ini. Maka alih-alih dia terjemahin arti mimpi itu, yang Yusuf jelas lebih tahu, maka pesannya cuma satu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan sekali-kali kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, niscaya mereka akan membuat tipu daya buat kamu, niscaya mereka akan berbuat makar kepadamu. Itu dari mimpi doang, ya. Karena orang hasad ini, ya, itu tiba ngelihat sedikit aja kelebihan kita, ya, itu hatinya udah gak bisa tidur. Innal hasad yaqulu al hasanat kama taqulu narul hatab. Rasa iri itu bisa membakar pahala kebaikan kita seperti api membakar kayu bakar. Artinya ngelentam, cepat banget api itu membakar kayu bakar. Memang dipakai buat itu. Nah, ini begitu juga hasad, ya. Bahkan di dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, nah, itu di antara pesan beliau itu jangan hasad. Nah, di dalam bahasa tamsil yang disebut oleh hadis Nabi SAW, iyyaka wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun naru al hatab. Itu peringatan. Nah, ternyata kagak diceritain aja mereka udah mengekspresikan, ya, iri hatinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau lagi turu-turuan mereka nih, saudara Yusuf tadi yang ada 6, ya, dari istri yang pertama, kemudian nanti ditambah anak-anak dari masing-masing pembantu itu. Jadi yang dikecualikan cuma 2 orang tadi, anak dari istri yang kedua, ya, Bunyamin dengan Yusuf. Sedangkan yang lain-lain, baik anak dari istri pertama ditambah lagi anak dari 2 pembantu itu jadi 11, ya, yang disebut dengan 11 bintang itu, ya. Ya, kemudian ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Lalu muncullah salah satu dari mereka itu, kayaknya babe kita ini pilih kasih, ya. Ini babe kita ini kayaknya pilih kasih. Maka muncullah kemudian inisiatif, kita apain nih ya supaya keadaan kita berubah, supaya ayah kita jadi cinta sama kita, jadi sayang sama kita. Bukan memperbaiki perilaku supaya ayahnya mencintai mereka seperti mencintai Nabi Yusuf, justru pengen dihilangin Yusuf nih. Ya. Nanti kalau Yusuf udah hilang, ya, udah nggak ada, kita jadi orang soleh. Ya. Nah, cita-citanya nanti kalau Yusuf udah nggak ada, kita jadi orang baik supaya babe kita jadi sayang sama kita. Bukan saat itu mereka bercita-cita berubah jadi baik, gitu ya. Entar kita hilangin dulu. Gimana kesolehan bisa didapat dengan cara menyingkirkan orang soleh? Orang soleh mau disingkirin. Entar mau jadi orang soleh gimana? Ente mau jadi orang soleh tapi dengan cara nyingkirin orang soleh, nggak bisa. Ya. Jadi dalam ungkapan dikatakan man hafar hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang dia yang bakal kecebur. Ayat Quran juga mengatakan wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Tidaklah niat jahat, tidaklah tipu muslihat, melainkan akan menimpa pelakunya. Wala yahiq al-makru sayyi, al-makar, makar bahasa Indonesia. As-sayyi yang jelek, yang buruk, yang jahat, illa bi ahli, melainkan balik kepada yang bersangkutan. Bahasa kita senjata makan tuan. Kalau tadi gali lubang, dia yang kecebur. Ya, karena Abu Jahal begitu, digali lubang tuh. Niatnya supaya Rasulullah kejeblus di situ. Yang kalau Nabi udah kejeblos di situ, dia teriak nggak bakal ada yang dengar, saking dalamnya itu lubang. Ya, dia gali lubang, dia yang lupa, dia yang kecemplung di situ. Teriak-teriak, kagak ada yang dengar. Memang settingan lubangnya supaya orang kagak dengar. Ketika dia lagi nengok ke atas, ada tangan terjulur. Ketika dipegang, ditarik ke atas, Rasulullah yang narik. Nih orang yang ente niatin, ente cemplungin, dia yang nolongin ente. Nah, tapi beriman, kagak, aslinya begitu Abu Jahal. Ya. Karakter susah dirubah. Ya. Walaupun udah jelas-jelas nih mukjizat udah kelihatan, udah melihat ontak gede. Ya. Nah, waktu Nabi ketok pintu, kata Abu Jahal, siapa? Ya. Pas dibuka, Muhammad. Ya.
langsung gemeteran. Ada apa Muhammad? Ada yang bisa saya bantu? Ini orang dari Yaman, dia dagang di Mekah, dia titipin duitnya sama ente. Dia mau pulang ente kagak kasih. Benar begitu? Benar Muhammad, ini duitnya saya kasih. Orang Quraisy bingung, ya Abu Jahal jadi belimbing sayur. Jadi belimbing sayur ya Abu Jahal. Katanya galak banget kalau Muhammad mau bunuh aja. Ini kenapa jadi begini? Akhirnya mereka tanya Abu Jahal, kenapa ini jadi belimbing sayur Jahal? Kata Abu Jahal, kalau ente lihat yang aneh lihat ente gak komen. Emang kenapa? Ketika Muhammad buka pintu, aneh lihat di belakangnya onta. Belum pernah aneh lihat onta segede itu. Dia siap nyaplok aneh itu. Ini kalau macam-macam caplokan itu yang bikin dia gemeteran. Nah, itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan dibalikin. Nah, ini kita kaitkan dengan yang berlaku dengan Nabiullah Yakub alaihissalam, di mana putranya Ishak, Yusuf alaihissalam diirikan oleh saudara-saudaranya. Tapi happy ending nih. Jadi orang baik dimusuhin. Dia tidak mencelakakan orang yang musuhin dia, tapi menjadikan orang yang musuhin dia jadi baik. Gitu. Ibarat nih musuh, gimana supaya jadi kawan. Ya. Itu dikatakan prestasi kita itu bukan begitu. Prestasi kita bukan nyelakain orang yang musuhin kita. Ya Allah binasain dia. Ya Allah hancurin kehidupannya. Misalkan begitu. Enggak. Ya Allah kasih hidayah dia. Ya Allah jadikan orang baik dia. Ya, bisa jadi justru dia jadi penolong kita, bisa jadi dia jadi teman setia kita, padahal dulu musuh kita misalkan. Nah, di dalam riwayat ini Nabi Yusuf alaihissalam juga begitu, walaupun dimusuhin oleh saudara-saudaranya, walaupun mereka yang merancang kejahatan kepadanya, sampai dicemplungin ke sumur. Kan ada uqtulu Yusufah, bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, atau taruh di satu tempat, satu kawasan, yakhlu lakum wajhu abikum, agar ayah kalian cuma ngelihat kayak kalian doang, udah nggak ada yang dilihat Yusuf. Kalau masih ada Yusuf mulu yang dilihat. Ya. Kalau nggak ada Yusuf, ente ntar yang diperhatiin. Nah, ya. Jadi kata yang satu jangan dibunuh, jangan dibunuh. Dah kita asingin aja tadi itu. Ya. Satu tempat kita masukin alquhu fi ghayabatil jub, masukin ke sumur, ya taqidhu ba'da sayara, entar musafir yang lewat dipungut tuh jadi anak angkat atau jadi hamba sahaya, jadi budak, jual. Ya taqidhu ba'da sayara. Ya. Nah, kemudian seperti rencana itu terjadi. Akhirnya ketika ada kafilah dagang lewat, mereka lagi pengen nimba, ternyata di dalam ada anak kecil. Lah, ada anak nih, ganteng, putih, bagus. Ya. Akhirnya inisiatif nih kalau kita jual laku nih. Tapi kita khawatir karena nih tahu nih pasti bukan budak. Ya. Pasti ini orang merdeka, mungkin nyasar, ya. Mungkin ditinggal sama keluarganya di sini. Udah cepat-cepat sebelum orang tuanya nemuin dia, ngakuin dia, cepat-cepat kita jual. Fasyaruhu bisamanin baksin darahim ma'dudah. Karena jual cepat, harganya murah. Tanya maklar tahu dah. Mau jual cepat ya, itu BU nih butuh duit. Ya. Dijual cepat dengan harga murah. Ya. Akhirnya yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam kemudian ngomong kepada suaminya. Nah, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Apa kita jadiin anak? Anak khudahu walada, kita jadikan anak, ya, azaiyan fa'ana au natakhidahu walada, atau kita bisa ngambil manfaat dari dia, namanya budak, kita suruh apa kita kerjain, suruh ngerjain apa, atau kita jadiin anak. Ya. Nah, dalam perjalanannya ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam ya, nanti akan diceritakan pada kisah berikutnya rincian apa yang terjadi dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, kemudian dengan yang kita kenal dengan Siti Zulaikha, yang nanti dibahas identitas Zulaikha itu betul apakah enggak namanya Zulaikha. Karena dalam doa pernikahan kata alif bainahu kama Allah tabana Yusuf wa Zulaikha. Apa dia jadi suami istri sesudah itu? Kan itu istri orang. Apa kemudian jadi istrinya?
cerai sama suaminya kemudian jadi istrinya, padahal ini ibu angkatnya. Pada segi usia tuaan dia berarti ini anak angkat itu ibunya gitu ya. Nah, nanti insya Allah ya, pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Atas perhatian yang saja terima dari kita. Pertama, oleh karena itu dari kajian tadi mungkin di antara kita ada yang masuk mau dipertanyakan untuk dijelaskan. Silakan kepada para saudara yang berada di tempat ini dan bisa. Ya, para bisa. Ya, silakan. Kenalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah, saya berada di Langsung di Malang Satu Yakin. Yang ingin saya tanyakan mengenai pembahasan pada pagi hari ini berkenaan dengan masalah tentang salah satu adalah pembahasan akidah. Apa yang saya ingin tanyakan adalah al-ain. Al-ain ini apakah ini bagian daripada apa maksudnya qadar min aqdarillah, atau al-ain itu sendiri dia yang diakibatkan dari sifat hasad. Jadi kalau dari Al-Quran arti ayun atau ain itu seringnya dengan pengertiannya adalah pemeliharaan Allah, tapi al-ain yang disabdakan Nabi itu berkenaan dengan satu yang istilahnya penyakit ain adalah mata jahat. Ini bagaimana penjelasan daripada mengenai bagian daripada akidah sub akidah dari agama kita. Oke, itu aja untuk pertanyaan pertama. Ya, bagian kedua, silakan. Ya, tadi Bahrudin, abang iparnya nih, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pihak dilaporkan salah satunya kisah Nabi Yusuf. Ini sangat menarik dan kisah yang romantis, percintaan. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ini dengan keluarganya dan dengan juga penguasa dalam hal ini kan Firaun kalau kita katakan itu. Jadi mohon tadi dulu dijelaskan. Dan Nabi Yusuf ketika dia kuburin itu tidak doanya itu dia pernah berdoa Nabi Yusuf ketika dia dilemparkan di sumur. Nah itu di dalam tafsir kalau bisa mohon dijelaskan doa yang Nabi Yusuf pernah bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ketiga. Pertanyaan. Ya, silakan. Dari Kuningan, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Nabi Yakub itu kan sebutannya Israel. Kalau untuk sekarang ini kan kayak saat aksi Palestina banyak yang saya ikut Israel. Itu gimana? Ya, tiga ada tiga pertanyaan. Oke. Iya.
Terima kasih. Nah, ini pertanyaan pertama tentang ain. Disebut dengan al-asma al-muradifat. Al-asma al-muradifat artinya kata yang sama tapi arti yang berbeda, muradif ya. Jadi ain ya, itu sebagian ahli bahasa menyebut ada tidak kurang dari 200 arti ain ya. Nah, dalam riwayat juga diceritakan di antara yang paling banyak bahasa Arabnya selain ain adalah saif, pedang, kemudian haid. Haid, apa urusannya haid? Karena haid ini perkara yang paling menakutkan laki-laki. Dia sering dipikirin sama laki-laki. Akhirnya banyak istilah-istilah Arab yang artinya sama, artinya haid. Kita pernah di Malaysia kuliah Ramadan sebelum kultum tarawih itu imamnya dari Thailand, Hafiz. Dia baca tuh. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Biasanya imam itu nangis kalau bacanya tentang neraka, tentang azab. Ini lagi wa yas'alunaka mahid nangis. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa. Apa hubungannya nangis ya? Ya mungkin kepikiran ya, oh lagi haid, gak bisa ngapa-ngapain dah. Dia nangis ya. Nah, kita jadi bingung ya. Nah, ya kalau yang kagak ngerti bahasa Arab mungkin ya, nih khusuk nih biar. Kita jadi mau nangis jadi ketawa dia. Nah, ini karena dalam bahasa Arab nih bahasa yang paling kaya di dunia, ya. Sehingga satu benda itu bahasa Arabnya bisa banyak. Ya. Jadi kalau kita gambar anatomi tubuh manusia, yang sekecil-kecilnya ada bahasa Arabnya itu. Yang kita sendiri susah nyari bahasa Arabnya. Paling kalau pengen nyebut satu kata gitu ya, kita paling tinggal nambahin sifat-sifatnya. Usus besar, usus kecil. Nggak kreatif, usus besar, usus kecil. Di Arab usus besar ada namanya, usus kecil ada namanya. Ya kan? Ini lambung kanan, lambung kiri. Itu kan tinggal gampang, kasih kanan, kasih kiri. Kagak ada nama khususnya gitu. Bahasa Arab ini ada khususnya. Jadi al-ain yang disebut di dalam hadis Nabi SAW yang kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya itu ain yang tadi menimbulkan penyakit dari pandangan mata orang yang hasud. Jadi memang aura kebencian yang ada di dalam hati itu menggelegak sampai ke matanya. Jadi kalau seandainya ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian ada orang yang nggak senang, dia lihat nikmat itu dengan pandangan kebencian, itu kalau dia orang itu bisa sakit orang tadi itu. Kalau dia benda bisa musnah, bisa rusak benda itu, karena pandangan itu. Makanya di Mesir ya, ini masih ngikut budaya zaman dulu, budaya kuno. Ya. Jadi untuk melindungi aset mereka dari pandangan ain, pandangan iri tetangga atau pandangan iri orang yang iri, itu kalau mereka nyembelih kambing atau nyembelih sembelihan, darahnya mereka tempelin di tangan. Kemudian mereka tempelin di tempat yang mereka ingin Allah lindungi dari pandangan al-ain. Jadi misalkan orang mau pergi haji, kan nggak semua orang demen, maksudnya ini yang iri nih ya. Maka rumah yang pergi haji ditempel itu banyak itu darah ditempelin. Logika kita ya rumah cakep-cakep ditempelin darah. Kata mereka supaya nggak pandangan itu. Mobil baru beli mobil, takut ada orang iri kemudian mandang ditempelin udah. Nah, apa namanya cap tangannya itu. Itu kalau benda kalau mereka ini. Kalau anak mereka kalungin wafak, ada wafak di sini ya. Kalau itu sunnah. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab itu ya, dia ini dibikin apa namanya wafak kecil di sini. Ya. Kalau di Hadramaut itu dijual wafaknya, udah ditulisin raja-raja doa-doa yang ikut sunnah, ikut hadis tadi Abdullah bin Umar itu kemudian ditempelin ke bayi. Kalau dulu kita masih kecil hitam gitu, ini aneh.
Itu dari sana, dari habaib. Nah, ini ain yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ain. Nah, kalau digunakan untuk konteks yang lain ya berarti artinya lain. Karena itu kita katakan tadi, ini satu kata atau satu kalimat yang artinya banyak. Yang masing-masing arti itu bisa kontradiktif artinya gitu. Ain artinya sumber mata air. Ain artinya mata buat melihat misalkan. Ya. Ain artinya penyejuk hati, qurratu ain. Ya. Seperti anak kita, seperti kekasih kita. Ya. Kemudian ain artinya mata-mata, ain. Ya. Itu atau mata musuh. Salah satu bahasa Arabnya juga ain, walaupun ada bahasa khusus namanya jasus, artinya spionase gitu ya. Tapi secara bahasa Arab fusha, ain artinya juga mata-mata. Nah, termasuk tadi ain jenis penyakit. Nah, maka kita nggak bisa mengartikan satu kata dalam bahasa Arab kecuali sesuai dengan konteksnya. Ya, misalkan tadi ya, watarul fulka bi ayunina, wasna'il fulka bi ayunina misalkan. Dan wahai Nuh, buatlah perahu bi ayunina, dengan mata-mata kami. Allah menyebut dengan mata kami. Ya, sebagian mengartikan dengan pengawasan kami, dengan penglihatan kami. Ya. Nah, kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini yang berhubungan dengan takdir mu'allaq. Takdir yang Allah gantung dengan sesuatu. Bisa saja sesuatu terjadi dengan kita ketika Allah gantung dengan sesuatu. Misalkan tadi kita kena penyakit disebabkan oleh pandangan orang yang iri. Ketika terjadi pandangan orang yang iri tadi, maka datanglah penyakit kepada kita. Kalau nggak ada pandangan orang yang iri, kita nggak sakit. Nah, ini karena penyakit itu digantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya. Ini karena memang kita baru singgung sedikit ya, kita belum masuk cerita Nabi Yusuf. Yang ditanya kesimpulannya, belum diceritain gimana kita disimpulin ya. Belum insyaallah ntar. Nah, pelajaran yang kita petik dari peristiwa yang terjadi dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya, karena tadi memang kita sudah singgung sebagian yang berhubungan dengan Yakub ayahnya gitu ya. Adapun yang berhubungan secara khusus dengan Nabi Yusuf dari awal mimpinya, kemudian kisah pengasingannya, kemudian kisah tumbuh kembangnya di tempat Imratul Aziz dan seterusnya. Sedangkan pertanyaan tadi dengan Israel ini muncul karena ada pertanyaan yang diajukan atau disampaikan oleh salah seorang daripada ulama di Saudi terkait dengan penggunaan kata-kata Israel. Ya, kalau di media sosial kita nggak bisa nulis Israel nih, Israel. Takut ya kagak dimunculin gitu, di band gitu ya, Israel. Nah, Amerika maksudnya Amerika. Jadi Israel tadi dikatakan salah satu nama daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, tapi dalam perjalanan sejarah atau dalam perjalanan bahasa itu ada pergantian arti atau pergeseran makna. Seperti dahulu dikatakan so'luk itu artinya orang kaya. Kemudian berubah arti, so'luk artinya orang miskin. Itu jelas kontradiktif. Dari yang artinya orang kaya, ya, kalau orang disebut so'luk itu pujian, tapi justru berubah jadi orang miskin, so'alik. Ya. Nah kita dulu di Libya ada satu mata kuliah namanya Usulul Lughah, ya, asal muasal bahasa. Jadi dari perubahan atau pergeseran arti, pergeseran makna itu memang ada ilmu khususnya itu. Ada SKS ya nggak salah. Ya. Ada ilmu aswat, ya. Ilmu bicara atau membahas tentang suara. Bukan sekedar huruf apa keluar dari mana. Kalau kita belajar tajwid gitu kan, ini huruf ini keluar dari rongga, keluar dari ini, keluar dari. Tapi lebih daripada itu ilmu aswat
Itu juga mempelajari asal muasal bahasa terkait dengan intonasi suara. Jadi kalau orang Perancis bahasanya dari mana tuh? Apa dari hidung khaho misalnya. Itu ada kajian khususnya. Itu disebut dengan ilmu aswat. Ada juga 3 ilmu nafs, ada ilmu jiwa. Jadi sebagai seorang guru, salah satu ilmu yang harus dipelajari adalah masalah kejiwaan, masalah mentalitas. Itu juga dikaji di situ. Nah, Israel sekarang menjadi nama negara, atau kata yang diserap. Dalam bahasa Indonesia namanya kata serapan. Ini diserap menjadi nama negara, nama komunitas. Yang mereka itu punya ciri tersendiri. Yang walaupun mereka menistakan, sama bukan hanya Israelnya saja, bintang David, bintang Daud disebut dengan bintang Daud tuh yang segi 8. Itu kita dulu di di Rasatul Ulia belajar satu tema atau satu mata kuliah, itu judulnya Geografia al-Alam al-Islami, Geografi Alam Islam. Salah satunya membahas bahwasanya segi 8 itu yang itu adalah lambang Yahudi sekarang, itu asalnya punya orang Islam, kemudian diadopsi oleh orang-orang Yahudi sehingga jadi itu. Maka kalau ada orang Islam pengen gambar bintang David di bintang 8, padahal itu tadi asalnya punya orang Islam. Tapi kalau sekarang orang dicap Yahudi, lu Yahudi lu, nulis gambar-gambar begitu. Padahal justru dulu asalnya punya orang Islam. Nah, begitulah juga dengan pergeseran kata Israel. Dulu memang nama lain daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Tapi sekarang udah jadi identitas untuk satu komunitas tertentu dengan ciri mereka. Jadi kalau seandainya umat Islam menyebut Allahumma al'an Israel misalnya, Allahumma dam ya Allah laknat Israel, bunuh misalkan begitu ya. Ini kalau dalam kajian bahasa itu tidak ada masalah, karena bahasa salah satu pergeserannya itu namanya mutabadir ila zihin, sesuatu yang cepat ditangkap oleh lisan dan pemahaman kita. Kalau orang nyebut Israel, apakah orang asosiasinya ke Nabi atau asosiasinya ke negara Israel? Ke negara Israel. Jarang orang yang memahami Israel itu, nama Nabi Yakub itu. Kadang-kadang kita juga baru tahu, itu nama Nabi Yakub asalnya. Tapi kalau disebut Israel, anak kecil nggak tahu. Israel itu nama negara. Jadi perubahan makna itu bisa merubah dampak atau pengaruh. Dulu itu nama Nabi, tapi sekarang nama negara. Mutabadir ila zihin, yang cepat ditangkap oleh orang yang dengar. Jadi ini misalkan kan ada tebak-tebakan Israel, apa yang ente tahu tentang Israel? Israel nama negara, Israel bangsa penjajah, Israel pengkhianat misalkan itu. Itu yang cepat ditangkap oleh zihin atau oleh otak kita, itulah arti yang sesungguhnya. Kalau pakai diartiin yang lain itu jadi namanya majaz. Kalau yang langsung itu namanya hakiki atau hakikat. Yang pakai mikir dulu namanya majaz. Kalau misalkan ain, tadi ain artinya apa? Mata. Tapi kan ain artinya ada juga tuh selain mata, itu majaz. Kalau arti hakiki daripada ain, mata. Ya, anak kecil yang baru belajar bahasa Arab tahu ainun, mata, ya kan? Tapi kalau ainun mata-mata, kagak tahu dia. Karena itu bukan arti hakiki, itu arti majaz. Nah, begitu juga dengan Israel asli hakikinya yang sekarang itu bangsa. Majaz itu untuk dahulu. Dulu hakikatnya Nabi, selain Nabi itu majaz, tapi berubah. Sekarang justru yang tadinya hakikat jadi majaz, yang majaz jadi hakikat. Gitu. Nah, wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban dari tentang 3 pertanyaan tadi. Mungkin kalau bisa kita ambil kesimpulan, kita tidak boleh menjustis mengambil keputusan sebelum tahu permasalahannya, belum tahu persoalannya, belum tahu penjelasan yang dimaksud itu apa. Mungkin diantaranya seperti itu kepada saya. Nah, mengenai pergeseran ternyata tidak hanya terjadi di luar negeri, kita juga sekarang sudah terjadi pergeseran. Yang tadinya biasa kita bilang amin, sekarang kabul. Ya. Alhamdulillah kita masih koma, ketika doa tetap amin. Saya kabul. Tapi kalau amin kabul itu malah lebih bagus.
dua orang di antara bapak saudara yang ingin bertanya, masih kesempatan. Ada? Kalau ada, kita coba dulu kajian kita di pagi ini di bulan Desember, dan insya Allah kita bertemu di tahun depan di bulan Januari 2024. Dan mudah-mudahan ilmu yang baru kita terima tentunya sangat bermanfaat dalam kita menjalani kehidupan ini, baik secara praktis maupun pikiran dan persepsi kita tentang segala sesuatu yang terjadi. Akan lebih kita selektif untuk menghadapinya. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, kami akan laporkan tentang sirkulasi keuangan yang ada di Kas Muntada. Yang pertama, pemasukan baru yang lalu pada tanggal 11 November 2023 sebesar Rp2.171.500. Kemudian ada masuk itu infak atau taklim di Masjid Al-Huda Rp467.000. Infak dari Masjid Al-Huda itu sendiri sebesar Rp500.000, yaitu infak bulanan yang dirapel. Kemudian juga ada infak dari Masjid Nurul Hidayah di bulan November kemarin sebesar Rp300.000, sehingga jumlah pemasukan sebesar Rp3.438.500. Sedangkan pengeluaran sebesar bulan ini Rp1.250.000, sehingga secara hasil per tanggal 8 Desember Rp8.500. Nah, oleh karena itu
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Waalaikumsalam. Maka